Hi students, we are going to discuss about chapter 14 Classes and Objects part 3. In the previous video, we have studied about what is class, how to declare the class and how to create an object. Now, in this video, we are going to learn about constructors and its needs, declaration and definition of constructor, functions of constructor and types of constructor. Let's see what is constructors here. So the constructor is nothing but it is the special member functions. What is member functions? The function which is created inside the class is called as a member function. So ஒரு classல என்னெல்லாம் member இருக்கும்? Dataவும் functions இருக்கும். So data ன்றது variable. So each variable created inside the class is called as a data member. Function which is defined inside the class is called as a, that is created and defined inside the class is called as the member function. So class நாலே data members or member functions இருக்கும். And the data members member functions யார் access பண்ணுவா? Objects access பண்ணும். ஓகேங்களா? இதுதான் நார்மலா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ வரைக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ அது என்ன ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்? ஸோ வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டர்? ஓகேங்களா? ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அபவுட் தட். The definition of a class only creates a user-defined data type. So we also know that class is what? It is a user-defined data type. So normal data type ஒரு particular value மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கம்பைலர் கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும். ஸோ user-definedனா நம்மளோட user requirement ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து data type define பண்ணலாம். ஸோ class வந்து user-defined data type தான். ஸோ இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே நம்ம different types of data types, datas வந்து நம்ம group பண்ண முடியும். The instance of the class type should be instantiated. So instantiated is nothing but created and initialized. அதுதான் instantiated சொல்றாங்க. So what is the instance of the class? Which is the instance of the class? Object is the instance of the class. So class ன்றது user defined data type. அந்த user defined data typeக்கு நம்ம ஒரு variable create பண்ணுவோம். அந்த variable தான் அந்த user defined data typeல என்னென்ன கொடுத்திருக்குமோ அதை access பண்ண முடியும். So அந்த variable நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? Variable of the class நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? Objectன்னு சொல்லலாம். The object is also called as the instance of the class. ஓகேங்களா? So அந்த instance of the class என்ன ஆகணும்? Create ஆகணும் and initialized ஆகணும். So initialized means what? Assigning the value to the variable. So that instantiating object is done using the constructor. So ஒரு object create பண்ணும்போது ஒரு variable of the class create ஆகுறதும் அதுக்கு values initialize பண்றதோட duty யாரோட dutyனா constructor உடைய duty. So that's why it is called as the special member function சொல்றாங்க. So நார்மலா நம்ம எல்லா member functionsயும் we have to make a call. So object என்ன பண்ணும்? எல்லா member functionsயும் using a dot operator it calls it. explicitா நம்ம function name மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஒரு member functionsஐ கால் பண்ணும். பட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம அப்படி கால் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம எப்பெல்லாம் வந்து ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணுறோமோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரே கால் ஆகிட்டு அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு மெமரி ஸ்பேஸும் அலோகேட் பண்ணும், அந்த வேரியபிளோட வேல்யூவும் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணும். அதுதான் கன்ஸ்ட்ரக்டர், ஸ்பெஷல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ why do we need for a constructor? Let's see the example for this. So normally an array or structure in C++ can be initialized during the time of their declarations here. That means நம்ம வந்து C++ல array படிச்சிருக்கோம், ஸ்ட்ரக்சரும் படிச்சிருக்கோம். ஸோ array என்ன பண்ணும்? சேம் டைப் ஆஃப் எலிமெண்ட்டும் it just group the more elements. okay, so many values, multiple values, ஆனால் எல்லாமே என்னவா இருக்கும்? சேம் டேட்டா டைப்பாக இருக்க வேல்யூவை குரூப் பண்ணுறது தான் அரே. ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன? டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டாஸை ஒரு சிங்கிள் யூனிட்குள்ளே குரூப் பண்ணுறது தான் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டியூரிங் தி ரன் டைம்லேயே நம்ம அந்த வேல்யூஸை வந்து டிக்ளேர் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரக்ட் சம். ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு சம்முன்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம். அந்த சம்முன்ற ஸ்ட்ரக்சரில் இங்கே நான் 2 இன்டீஜர் வேல்யூ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ n1 n2ன்னு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கிளாஸ் ஆட். ஸோ கிளாஸ் ஆடுன்றது கிளாஸ் இஸ் வாட்? அனதர் டேட்டா டைப். ஸோ ஆடுன்னு ஒரு யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஈவன் சம்முன்றதும் யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப் தான். பட் சம்மு வந்து ஸ்ட்ரக்சர் மோடில் க்ரியேட் பண்ணுறேன், ஆடை வந்து கிளாஸாக க்ரியேட் பண்ணுறேன்.
then இப்போ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனில் நான் வரும்போது இங்கே வந்து அரே கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ சம்மு என்ன பண்ணும், மல்டிபிள் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணும் வித் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ். கிளாஸும் வந்து மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வித் அசோசியேட்டட் ஃபங்க்ஷனை ஸ்டோர் பண்ணும் வித் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ். இதுதான் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ். அரே என்ன பண்ணும், மல்டிபிள் வேல்யூஸ் ஆஃப் தி சேம் டேட்டா டைப். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர், கிளாஸ், அரே இது எல்லாமே மல்டிபிள் வேல்யூஸ் தான். பட் அதோட கேரக்டர்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நமக்கு டிஃபர் ஆகுது. அரே சேம் டேட்டா டைப், ஸ்ட்ரக்சர் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ், கிளாஸ் டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம அரே வந்து கிரியேட் பண்ணும் போதே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் எம்டி அரேவை கொடுத்தாலும் நான் என்ன பண்ணலாம், அதோட வேல்யூஸை இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணும் போது பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இனிஷியலைசேஷன் இட் கிரியேட்ஸ் தி சைஸ் ஆஃப் தி அரே. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ வேல்யூஸ் நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை என்ன பண்ண அதோட சைஸை செட் பண்ணிக்கும். ஸோ நம்ம அரேவை வந்து கிரியேட் பண்ணும் போதே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ கிரியேஷன் அதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், டிக்ளரேஷன் சொல்கிறோம். ஸோ டிக்ளரேஷன் மீன்ஸ் வாட், கம்பைலர் கிட்ட இது இன்ஃபார்ம் பண்ணும். அரேன்றது ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ண போது, ஸோ மல்டிபிள் வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ண போது, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த இனிஷியலைசேஷன் கம்பைலர் ஹேஸ் டு அலாட் த மெமரி. ஓகேங்களா? இதுதான் இந்த டிக்ளரேஷனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஸோ டிக்ளேர் பண்ணும்போதே நமக்கு வேல்யூ வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணலைன்னா கார்பேஜ் வேல்யூ தான் நமக்கு ஸ்டோர் ஆகும். இது எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ், ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸ்லேயே நம்ம படிச்சிருக்கோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் சம்ன்றது என்ன, ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரக்சருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், டிக்ளேர் பண்ணும் போது இனிஷியலைஸும் பண்ணலாம். ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது சம். ஸோ சம்ன்றது டேட்டா டைப், யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப். இந்த யூசர் டிஃபைன் டேட்டா டைப்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோம். அது S1ன்றது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ S1 தான் ஸ்ட்ரக்சருடைய ஆப்ஜெக்ட். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ஜெக்டால தான் இந்த ஸ்ட்ரக்சருடைய மெம்பரை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா, இந்த ஸ்ட்ரக்சருடைய மெம்பர்ஸ் என்ன, N1 N2. இந்த N1 N2க்கு நம்ம வேல்யூ இங்கேயே இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நான் S1 ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே, டிக்ளேர் பண்ணும் போதே அதோடைய வேல்யூஸும் நான் என்ன பண்ணுறேன், இனிஷியலைஸ் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆட். ஆட்ன்றது என்னது, கிளாஸ். ஸோ கிளாஸ் யூசர் டிஃபைன்டு டேட்டா டைப்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன், ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறேன். ஸோ A1. ஸோ பாருங்கள், இது இன்ட்டு டேட்டா டைப், அரேன்றது அரே வேரியபிள், சம்ன்றது ஸ்ட்ரக்சர். அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு நான் கிரியேட் பண்ணுற வேரியபிள் தான் S1. அதை நம்ம என்னன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம், ஸ்ட்ரக்சர் ஆப்ஜெக்ட்னு ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறோம். ஆட்ன்றது யூசர் டிஃபைன்டு டேட்டா டைப், தட் இஸ் கிளாஸ் டேட்டா டைப். அதுக்கு கிரியேட் பண்ணுற வேரியபிள் தான் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட். பட் இந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நான் என்னால் இப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியாது. இப்படி நான் இனிஷியலைஸ் பண்ணும் போது ஐ வில் கெட் ஏ எரர் மெசேஜ் ஹியர். ஸோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்னால் டேட்டாவை டிக்ளேர் பண்ணும் போது இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியும். அரேவை நான் டிக்ளேர் பண்ணும் போதே எனக்கு வேல்யூஸை இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியும். பட் என்னால் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸோட மெம்பர்ஸ்க்கு என்னால் இப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ who will initialize the value for the classனா only the member functions. ஸோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணோன்னா வேல்யூஸை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணோம். அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ நார்மலி the member functions of a class can access all the members irrespective of their associated access specifiers. ஸோ ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ்னா என்ன, நம்ம பார்த்துறோம் இல்லையா, 3 ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸ் பார்த்தோம், ப்ரைவேட், பப்ளிக், ப்ரொடெக்டட். ஸோ இதில் நம்மளோட டேட்டாஸ் இப்போ பாருங்கள், இந்த மெம்பர்ஸ் என்ன ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர்ஸாக இருக்கும், கேன் யூ ஐடென்டிஃபை தட்? சி, இங்கே நம்ம லேபிள் மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை, ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையரை மென்ஷனே பண்ணலை. அப்படி நம்ம ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர் மென்ஷன் பண்ணலைன்னா வாட் இஸ் த டிஃபால்ட் ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையர், ப்ரைவேட். ஸோ அப்போ ப்ரைவேட் மெம்பராக இருந்ததுன்னா ஆப்ஜெக்டால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் வி ஆர் கெட்டிங் error messages here. Do you understand the concept here? So ஒரு கிளாஸில் வந்து different access specifiers using a data hiding நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளோட access specifier யூஸ் பண்ணிட்டு we can hide the data. So இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் cannot access the private data, private data members-ஐ access பண்ண முடியாது. பட் அந்த private data members-ஐ யாரால் access பண்ண முடியும், member functions-ஆல் access பண்ண முடியும். ஸோ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே கிரியேட் பண்ணுறோமோ அத்தனை ஃபங்க்ஷன்ஸுமே மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஸோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸால் எல்லா டேட்டாஸும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் irrespective of the access specifier. Do you understand the difference between the structure and class here?
Then, so initialization of class type object at the time of declaration similar to a structure or an array, but it's not possible because the class member have their associated access specifier, that is private or protected or public here. So array la pathina endha access specifier illa, ella datasme vandu public da, structure kulla create pandra ella datasme vandu public da. So yaar venalum adha access pannalam, but class la nama eppadi ella data members create pandrona based on the access specifiers. So with the help of access specifiers தான் நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே செக்யூர்டா இருக்கு. ஸோ பிரைவேட் டேட்டாஸ் எல்லாமே ஆப்ஜெக்டால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் நார்மலாக அது என்ன ஒரு ஆக்சஸ் ஸ்பெசிஃபையராக இருந்தாலும் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனால மட்டும்தான் அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ therefore the class include a special member function called as a constructor. Constructor function initialize the class object here. So constructorோட main work என்னன்னா it is used to initialize the class object. Initialize na enna, assigning the value to the variable while declaring. Na int a nu kuduthana declaration, int a equal to 10 nu kuduthana initialization. So அந்த variable na create பண்ணும்போது அதோட value na assign பண்றேன், அதுதான் initialization. So இந்த constructor member function உடைய work என்ன, it is used to initialize the object. ஏன் object initialize பண்ணணும், object என்றது என்னது, it is the variable of the class data type. Class data type ஓட variable தான் object. அந்த objectல நம்ம என்ன வேல்யூல ஸ்டோர் பண்ணலாம், class data typeல நம்ம எவ்வளோ data members create பண்றோமோ அத்தனை data members எங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம், objectல ஸ்டோர் பண்ணலாம். So object create ஆகும்போதே அந்த data members ஓட values initialize பண்றது யாரோட workனா constructor உடைய work. Do you understand the concept here? Then let's see how to declare and define the constructor here. When an instance of a class comes into scope, the special function called the constructor gets executed. Normally ஒரு function எப்படி work ஆகும், when you make a call only the function will be invoked and it gets executed here. So ஒரு function நம்ம call பண்ண வைக்கணும், அந்த function அதோட task perform பண்ணணும்னா நம்ம அந்த function explicit call பண்ணணும். எப்படி explicit call பண்ணுவோம், with the help of the function name. Function name கொடுத்தாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த function call ஆகி அதோடைய டாஸ்க்கை பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். நம்ம ஃபங்க்ஷன் சாப்டரில் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளாஸ் டீச்சர், கிளாஸ் டீச்சர் வந்து கிளாஸ் லீடர் நேமை கால் பண்ணும்போது அந்த கிளாஸ் லீடர் அவங்களோட டாஸ்க்கை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இதுதான் காலிங் தி ஃபங்க்ஷன். நார்மலாக எல்லா ஃபங்க்ஷனும் இப்படி தான் கால் ஆகும். பட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் அதை கால் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்போ அது எப்போ கால் ஆகும், அது எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும்னா, when you create an object. நம்ம கிளாஸ் டேட்டா டைப்க்கு எப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறோமோ at the time automatically constructor will be executed. So object create ஆகும்போது automatically constructor function execute ஆகும். So the constructor function name as the same name as the class name here. So constructor member function சொல்றோம். So how do you differentiate the constructor and other member function na, with the help of the name. So constructor name என்னவா இருக்கும்னா class name தான் இருக்கணும். So class name, class tag நம்ம என்ன கொடுக்கிறோமோ that name should be given to the constructor also. Then constructor return nothing. So constructor does not have any return type. So என்ன வேல்யூமே வந்து அது ரிட்டர்ன் பண்ணாது. ஓகேங்களா. ஸோ வேல்யூவே அது ரிட்டர்ன் பண்ணலன்னா அப்போ கண்டிப்பாக அதுக்கு என்ன இருக்காது, ரிட்டர்ன் டைப் இருக்காது, வெறும் ஃபங்க்ஷன் நேம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஸோ நார்மலாக ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய ப்ரோட்டோடைப் என்ன இருக்கும், ரிட்டர்ன் டைப், ஃபங்க்ஷன் நேம், பேராமீட்டர்ஸ் இருக்கும். பட் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு இந்த ரிட்டர்ன் டைப்பே இருக்காது. ஏன் ரிட்டர்ன் டைப் இருக்காதுன்னா கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேல்யூவை ரிட்டர்னே பண்ணாது. Do you understand that? So since it is not returning nothing, they are not associated with any data type. It can be defined either inside the class definition or outside the class definitions also. So நம்ம constructor வந்து inside the class define பண்ணலாம், outside the class நம்ம define பண்ணலாம். So constructor எதுக்காக யூஸ் பண்றோம், ஆப்ஜெக்டோட வேரியபிள்ஸ் வேல்யூஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த இனிஷியலைசேஷன் டிக்ளரேஷன் அண்ட் இனிஷியலைசேஷன் டைமில் தான் நமக்கு என்ன ஆகும், ஆப்ஜெக்டோட மெமரி ஸ்பேஸே க்ரியேட் ஆகும். நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம், ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் போது தான் டேட்டா மெம்பர்ஸ்க்கு மெமரி லொக்கேஷன் அலாட் ஆகும். அந்த மெமரி லொக்கேஷன் அலாட் பண்ணுறது யாரோட ஒர்க்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டருடைய ஒர்க். ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர்னால என்னது, பில்டிங் அப். ஸோ ஜஸ்ட் பில்டிங் அப் தி ஸ்பேஸ் ஃபார் தி ஆப்ஜெக்ட் here.
So let's see the example for the constructor here. See, we have created a one class, that is class keyword. Sample is the name of the class. So in the sample class la நம்ம என்னென்ன data members create பண்ணிருக்கோம்? Data members na என்ன? Variables. So என்னென்ன variables create பண்ணிருக்கோம்? I, J, K. These three are the data variables, that is data members. இதில் I, J வந்து என்ன access specifier is public. எப்படி அதை public சொல்கிறோம்? Because there is no access specifier is mentioned. So access specifier mention பண்ணதுனால default அது என்ன access specifier எடுத்துக்கும்? Private எடுத்துக்கும். அது private இருந்ததுன்னா இந்த ஐயும் ஜேயும் யாரால் access பண்ண முடியாது? Objectaல் access பண்ண முடியாது. அப்போ யார் access பண்ணலாம்? Member function access பண்ணலாம். Do you understand the concept here? Then K வந்து public கீழே நம்ம create பண்ணிருக்கோம். அப்ப K is public, it is common. So K வந்து member function access பண்ணலாம், object access பண்ணலாம். Do you understand that? Okay. Next, எப்படி இங்க constructor create பண்ணிருக்காங்களா? Yes, the constructor is created here. How do you identify that the function is a constructor? With the help of its name. So இங்க என்ன name கொடுத்திருக்காங்க? Sample. Sampleன்றது என்னது? Class name. So எந்த function class name யூஸ் பண்றோ அதுதான் வந்து constructor here. பாருங்க இந்த constructorக்கு data type இல்ல, because the constructor never return the value. Since it is not returning the value, there is no data type, return type for that, and the class name should be same as a class, that is constructor name should be same as a class name here. எப்பமே constructor name என்னவா இருக்கணும்? class name தான் இருக்கணும். so இங்க sample function execute ஆகும்போது அது என்ன பண்ணுது? இந்த data membersக்கு value initialize பண்ணுது. so I value, J value, K value equal to 0. so இப்போ இந்த sample constructor function எப்ப execute ஆகும்? when you create an object sample classக்கு நம்ம object create ஆகும்போது automatically the sample constructor will be executed here. Do you understand the concept here? Then functions of the constructor. What is the function of constructor? இப்போ constructor na என்னன்னு உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். So what is a constructor? It is a special member function which is used to initialize the object. So when the constructor will be executed? When an object is created. By the time of creating an object, automatically the constructor will be executed and it allots a memory space in the for the data members and it initialize the value also. So what are the functions of constructor here? So as we know, now the constructor is a special initialization member function of a class. It is called automatically when an instance of a class is declared or created. So what is instance of the class? Instance of the class is nothing but object. So object create ஆகும்போது automatically நமக்கு constructor execute ஆகும். execute ஆகிட்டு அது என்ன பண்ணும்? variablesக்கு dataவை initialize பண்ணும். So what are the functions na? To allocate the memory space to the object. As I told you earlier, ஒரு classல நம்ம என்னென்ன data members create பண்ணிருக்கோமோ அத்தனை data membersம் objectல store ஆக போகுது. So based on the data type, the space also will be allocated there. So அந்த memory space allocate பண்றது யாருடைய வேலை? constructor உடைய வேலை. So it allots a memory space for the object and initialize the data members also. It is used to initialize the data member of the class also. So there is alternate way to initialize the class object. So நமக்கு வேற மெத்தட்லயும் நம்ம data members initialize பண்ணலாம். எப்படி initialize பண்ணலாம்? With the help of member functions. So மத்த member functions, நார்மலா member functions இருக்கும் இல்லையா, அந்த functions with the help of object we can make a call and we can initialize the value also. ஒரு நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிளாஸில் க்ரியேட் பண்ணோம்னா அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி கால் பண்ணுவோம்? ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி தான் கால் பண்ணுவோம். ஸோ எக்ஸ்பிளிசிட்டாக நம்ம கால் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? அந்த எக்ஸ்பிளிசிட்டாக அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி நம்ம டேட்டாக்கு வேல்யூஸை அரேஞ்ச் பண்ணலாம். தட் இஸ் டேட்டா வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்ம வேல்யூஸை இனிஷியலைஸும் பண்ணலாம். இது ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அனதர் மெத்தட் தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்ன பண்ணோம்? டிஃபால்ட்டாகவே அதுவாக இன்வோக் ஆகும். நம்ம வந்து கால் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. மெம்பர் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் we have to make a call. பட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருந்தால் நம்ம கால் பண்ணவே வேண்டாம். ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவாக கால் ஆகிட்டு டேட்டா வேரியபிள்ஸ்க்கு அதுவாக மெமரி அலோகேட் பண்ணிவிட்டு வேல்யூஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணிவிடும்.
So that is a work of constructor here. So we have a different types of constructor. What are the different types of constructor? The first one is default constructor. So default constructor is nothing but the constructor that accept no parameter is called as a default constructor. What is a parameter? And the open bracket, close bracket இருக்குல்லையா, அதுக்குள்ள நம்ம பாஸ் பண்ற ஆர்குமெண்ட்ஸ் தானே parameterன்னு சொல்லுவோம். So default constructorனா parameterே இருக்காது, ஆர்குமெண்ட்ஸே இருக்காது, அதுதான் default parameter. For example, considered class name வந்து dataன்னு consider பண்ணிக்கோங்க. அப்ப அதுக்கு நம்ம constructor என்னவா create பண்ணுவோம்? dataன்னு தான் create பண்ணுவோம். So இதுதான் parameter. இந்த parameterல எந்த argumentsமே இல்ல. So it is called as the default constructor here. So normally நம்ம இவ்ளோ நிறைய programs நம்ம discuss பண்ணிருப்போம். இத்தனை programல நம்ம constructors create பண்ணல. நமக்கு user defined constructor create பண்ணலனாலும் compiler ஆட்டோமேட்டிக்கா default constructor create பண்ணும். எப்படி create பண்ணோம்னா, நம்ம object create பண்றோம் இல்லையா, ஒரு class nameக்கு ஒரு object create பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா compiler default constructor generate பண்ணி தான் நமக்கு அந்த objectக்கு memory spaceம் அந்த data membersையும் memory allocate பண்ணும். Do you understand that? So நம்ம default constructor create பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, create பண்ணாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா கால் ஆகும். நம்ம create பண்ணாம இருந்தாலும் நம்மளோட compiler C++ compiler என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவா default constructor generate பண்ணி memory allocation பண்ணும். So using this constructor object are created similar to the way the variable of other data types are created here. If a class does not contain an explicit constructor, so நம்ம யூசரே அந்த constructor create பண்ணலனா அப்ப என்ன ஆகும், compiler generates the default constructor. So normally default constructor எப்போ work ஆகும்னா, நார்மலா நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்றோம், எந்த parameterம் இல்லாம நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்றோமோ அந்த டைம்ல default constructor work ஆகும். So இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் தான் கிரியேட் ஆகியிருக்கு. நாம அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணலனாலும் கம்பைலரே அதை கிரியேட் பண்ணிடும். The next one is parameterized constructor. So parameterized constructor means a constructor which take arguments is called as a parameterized constructor. So constructor குள்ள நம்ம argument pass பண்ணோம்னா அந்த type of constructor தான் என்னன்னு சொல்றோம், parameterized constructor. அப்ப இந்த parameterized constructor invoke ஆகணும்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், object create பண்ணும்போதே நம்ம இந்த values pass பண்ணணும். So this type of constructor helps to create objects with different initial value. Default constructor க்கு நம்ம வெறும் object name மட்டும் கொடுத்தா போதும், like declaring a other variable int a நம்ம எப்படி கொடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி class name object name கொடுத்தாலே போதும், default constructor execute ஆகும். பட் parameterized constructor இருந்ததுன்னா நம்ம object create பண்ணும்போதே நம்ம valuesம் initial valuesம் நம்ம mention பண்ணணும். This is achieved by passing parameters to a functions here. Do you understand that? See, class name data இருக்கு, அப்ப constructor nameம் data, அதுல நமக்கு 2 values இருக்கு. அப்ப கண்டிப்பா நம்ம object create பண்ணும்போது we have to create object with the 2 values here. Then the last one is copy constructor. A constructor having a reference to an already existing object of its own class is called as a copy constructor. So reference operator already நம்ம படிச்சிருக்கோம், ampersand symbol தான் reference operator. So reference means what? It gives the alias name to that, it referring the same memory location, அதுதான் reference operator. So it having a reference to an already existing object of the class, அந்த classல ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ண ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணும் போது எக்ஸிக்யூட் ஆகிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர். So it is usually in the form of ampersand symbol. So இந்த ampersand symbol இருந்தாலே அதை நம்ம என்னென்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம், காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஸோ காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எல்லா சிச்சுவேஷன்லையும் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும், when you create an object without an argument, எந்த ஆர்குமெண்ட்டுமே இல்லாமல் ஜஸ்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம கிரியேட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கால் ஆகிடும். parameterized constructor எப்போ கால் ஆகும், ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே நம்ம வேல்யூஸையும் பாஸ் பண்ணோம்னா. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாம்பிள் S1 10,20 கொடுக்குறேன், அப்போ S1 பக்கத்துலேயே நான் 10,20 வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணுறேன். இந்த டைமில் parameterized constructor இன்வோக் ஆகும். Copy constructor எப்போ invoke ஆகும்னா with these 3 situation. When an object is passed as a parameter to any member function,
ஒரு ஆப்ஜெக்டே நம்ம பெராமீட்டரா ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்டே நம்ம பெராமீட்டரா ஆர்குமெண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேரியபிள்ஸை தான் பாஸ் பண்ணுவோம். அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு பதிலாக ஒரு ஆப்ஜெக்டே நம்ம பெராமீட்டரா பாஸ் பண்ணும்போது இந்த காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தென் when a member function returns an object, ஸோ நார்மலாக ஒரு ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணும் வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ ஒரு ஃப்ராக்ஷனல் வேல்யூ கேரக்டர் வேல்யூ ரிட்டர்ன் பண்ணும். பட் அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்டே வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணும் போதும் நமக்கு காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். தென் an object is passed by reference to the instance of its own class. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஆப்ஜெக்டையே வந்து ஒரு பெராமீட்டராக யூஸ் பண்ணும் போது நமக்கு என்ன வரும்னா இந்த காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Do you understand that? இந்த 3 சிச்சுவேஷனில் தான் நமக்கு காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். என்னென்ன 3 சிச்சுவேஷன்? when an object is passed as a parameter to the member function, when a member function returns an object, when an object is passed by the reference to the instance of its own class. Let's see the example for this. So consider class data. So dataன்றது class name. அப்போ கண்டிப்பாக constructor name என்னவா இருக்கணும்? It should be same as a class name. So constructor name dataவா இருக்கணும். ஓகேங்களா? So இதில் பாருங்க, can you tell me how many data members are created? 3 data members. That is I, J, K. And the I and J belongs to the private access specifiers and K belongs to the public. Okay. So whatever it is, அது private-ஆ இருந்தாலும் யாரால access பண்ண முடியும்? Member functions-ஆல access பண்ண முடியும். Constructor எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? To allocate the memory for the objects. So என்ன memory object allocate பண்ணும்? இந்த data members memory-யை தான் அது allocate பண்ணும். இப்போ intக்கு பார்த்தீங்க, int data type. int data type ஓட size என்ன? 4. அப்போ I-க்கு 4 bytes, J-க்கு 4 bytes, K-க்கு 4 bytes. அப்போ 3 4s are 12. ஸோ 12 bytes வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அலாட் பண்ண வேண்டிய ஒர்க் யாரோடதுன்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்டருடைய ஒர்க். ஓகேங்களா? அதை அலோகேட் பண்ணும் போதே அந்த வேல்யூஸையும் அதை இனிஷியலைஸ் பண்ணுது. இங்கே பாருங்கள், இது ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரில் பராமீட்டரே இல்லை. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி நான் பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர். நான் பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டரோட ஒர்க் என்ன? டு இனிஷியலைஸ் த வேல்யூ. ஸோ நம்ம ஐக்கு 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம், ஜேக்கு 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணுறோம். தென் நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் த பராமீட்டர்ஸ். இங்கே பாருங்கள், 2 வேல்யூஸை வந்து அது ஆர்குமெண்ட்ஸாக இருக்கு. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டர் வித் பராமீட்டர் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? பராமீட்டர் constructor சொல்றோம். சோ நம்ம இந்த வேல்யூ என்ன பாஸ் பண்றோமோ அந்த வேல்யூவை இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்றாங்க. The third one is copy constructor. எப்படி இந்த copy constructor identify பண்றோம்? With the help of ampersand symbol here. So that is reference operator here. Okay. Then normal void display. இது என்னது? Normal member functions. So இந்த constructors எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 3 type of constructors இருக்கு. Default constructor, parameterized constructor, copy constructor. இந்த constructors நாம கால் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. இந்த constructorsல எப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் போதே இது எக்ஸிக்யூட் ஆகும். பட் இது மெம்பர் ஃபங்க்ஷன். இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும்? எக்ஸ்பிளிசிட்டாக நம்ம கால் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள், இப்போ ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போகிறோம். எப்போவுமே நமக்கு C++ ப்ரோக்ராம் எங்கேருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? மெயின் ப்ரோக்ராம்லேருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ மெயின் ப்ரோக்ராமில் கிளாஸ் நேம், வாட் இஸ் த கிளாஸ் நேம்? டேட்டா. ஸோ டேட்டா டைப். ஓகேங்களா? தட் இஸ் கிளாஸ் டைப் இங்கே கொடுத்துட்டோம். அதுக்கு அடுத்து we are going to create the objects here. ஸோ வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட்? நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணுறோம்? D1. ஸோ ஒரு வேரியபிள் நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோமோ அதே மெத்தடில் தான் நம்ம ஆப்ஜெக்ட்டையும் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ டேட்டான்றது class type, D1 அது variable of class type. அந்த வேரியபிளை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்? ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் கிளாஸ் டேட்டான்னு சொல்லலாம். அப்போ நான் D1ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்னது? பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ நான் பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர். இது நான் பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர், இதுதான் நான் பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர். ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு ஐக்கு என்ன வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணும்? 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணும், ஜேக்கு 0ன்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணும். இங்கே பாருங்கள், நான் D1.dataன்னு நான் கால் பண்ணவே இல்லை. வெறும் D1ன்னு கிரியேட் பண்ணுற ஒரு ஆப்ஜெக்டை டிக்ளேர் பண்ணும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. சப்போஸ் நீங்கள் இந்த டேட்டா ஃபங்க்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நான் கிரியேட்டே பண்ணல, அதாவது இந்த டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை நாங்கள் கிரியேட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் கம்பைலர் என்ன பண்ணும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஜெனரேட் பண்ணிவிட்டு அது வேல்யூஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதனால தான் இதை என்னன்னு
என்னன்னு சொல்கிறோம், டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் சொல்கிறோம். நம்ம யூஸை க்ரியேட் பண்ணாலும் சரி, க்ரியேட் பண்ணலைனாலும் சரி, ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்பைலரே அதை க்ரியேட் பண்ணிட்டோம். தென் the next object என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், D2. D2ன்ற ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 2 வேல்யூஸை பாஸ் பண்ணுறோம். அப்போ இது கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்வோக் ஆகும், பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வில் பி இன்வோக்டு. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போது எந்த பேராமீட்டரும் இல்லாமல் கிரியேட் பண்ணால் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே வேல்யூஸோடு நம்ம கிரியேட் பண்ணோம்னா பேராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ இங்கே பாருங்கள் என்ன வேல்யூ இருக்கு, 10 20. அந்த 10ன்ற வேல்யூ ஏல ஸ்டோர் ஆகும், பி வேல்யூ 20ல ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்ல ஐ வேல்யூ 10 ஸ்டோர் ஆகும், ஜே வேல்யூ 20 ஸ்டோர் ஆகும். Do you understand that? The next object is D3. D3ல பேராமீட்டரை நம்ம என்ன பாஸ் பண்ணுறோம், D2வை பாஸ் பண்ணுறோம். D2ன்றது என்னது, ஒரு ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்டையே நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், பேராமீட்டராக கிரியேட் பண்ணுறோம். அப்படி கிரியேட் பண்ணும் போது எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் வில் பி எக்ஸிக்யூட்டட். ஸோ காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் 3 சிச்சுவேஷனில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லையா. ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்டை பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணும்போது, ஒரு மெம்பர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது, ஒரு ஆப்ஜெக்டை இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை பேராமீட்டரை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணும்போது. ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா, D3ன்றது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான், பட் அந்த D3 ஆப்ஜெக்டோட பேராமீட்டர் என்னவா இருக்குது, D2 ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பேராமீட்டராக இருக்கா. அப்போ D2 ஆப்ஜெக்டில் என்னென்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், ஐயோட வேல்யூ 10 இருக்கும், ஜேவோட வேல்யூ 20 இருக்கும். அந்த வேல்யூ தான் இப்போ D3ல பாஸ் ஆகுது. ஸோ அப்போ எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இந்த காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு இந்த I refers which object na D3 object. ஓகேங்களா, D3 ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்க I இது. A.I-ன்றது இங்கே நம்ம என்ன ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறோம், D2 ஆப்ஜெக்டை பாஸ் பண்ணுறோம். அந்த D2 ஆப்ஜெக்டில் இருக்க கண்டென்ட்டு தான் இங்கே A ஆப்ஜெக்டை ரெஃபர் பண்ணிவிட்டு A.I-ன்னு சொல்லும். ஸோ D2ல I வேல்யூ என்ன, 10. அதான் A.I. அந்த 10 தான் இந்த ஐயில் ஸ்டோர் ஆகும். இந்த I வேரியபிள் எந்த ஆப்ஜெக்டோட வேரியபிள், D3 ஆப்ஜெக்டோடைய வேரியபிள். ஸோ இங்கே ஜேலையும் நமக்கு 20 வேல்யூ வில் பி ஸ்டோர். Do you understand the concept? இப்போ இங்கே பேராமீட்டராக கொடுக்கும் போது இந்த பேராமீட்டர் தான் இங்கே கொடுத்துருக்க வேரியபிளில் அசைன் ஆகுது. அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணும்போது, ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது, அது ரிசீவ் பண்ணுறதும் என்னவாக இருக்கணும், ஒரு ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா. ஸோ நான் ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூவை நான் பாஸ் பண்ணும்போது அதை ரிசீவ் பண்ணுற ஆர்குமெண்ட்டாக என்னவாக இருக்கணும், இன்டீஜராக இருக்கணும். அப்போ தான் அதனால் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டை நான் பாஸ் பண்ணும்போது அது ரிசீவ் பண்ணுற பேராமீட்டரும் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்கணும்னா ஆப்ஜெக்டாக தான் இருக்கணும். ஸோ அதனால தான் டேட்டா ரெஃபரன்ஸ் ஆப்ரேட்டர் ஏன்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ D2ல என்ன டேட்டா மெம்பர்ஸ் இருக்கோ அத்தனையும் இந்த ஏல பாஸ் ஆகும். அந்த வேல்யூஸை தான் நம்ம கரண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர், தட் இஸ் கரண்ட் ஆப்ஜெக்டோட டேட்டா வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம். Do you understand that? ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 கன்ஸ்ட்ரக்டரும் இன்வோக் ஆகியிருக்கும், எக்ஸிக்யூட் ஆகியிருக்கு. நம்ம எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் காலே பண்ணலை, வெறும் ஆப்ஜெக்ட் தான் கிரியேட் பண்ணுறோம். ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகியிருக்கும். அதுக்கடுத்து நம்ம மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கா, இந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அந்த மெம்பர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும். ஸோ கால் பண்ணுறதுக்கு D1.display. அப்போ என்ன ஆகும், D1ல என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஸோ D1 பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஆப்ஜெக்ட் தான், நான் பேராமீட்டரைஸ்டாக தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ எந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்வோக் ஆகியிருக்கும், நான் பேராமீட்டரைஸ். அதில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு, I வேல்யூ 0, J வேல்யூ 0. அப்போ 0 வேல்யூ தான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். சிமிலர்லி D2.display. அப்போ எந்த ஆப்ஜெக்ட் இப்போ கால் பண்ணுறோம், D2 ஆப்ஜெக்ட் கால் பண்ணுறோம். ஸோ D2 ஆப்ஜெக்டில் என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கு, 10 20, அது டிஸ்பிளே ஆகும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் D3 ஆப்ஜெக்ட். D3 ஆப்ஜெக்டில் நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோம், D2 ஆப்ஜெக்டே பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ D2ல ஸ்டோர் ஆகியிருக்க 10 20 தான் இங்கே D3லேயே ஸ்டோர் ஆகியிருக்கும். ஸோ ஷால் வி ரன் அண்ட் see this program here? அதே ப்ரோக்ராம் தான் இங்கே. ஓகேங்களா. ஸோ 3 கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது D1ன்னு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது நான் பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர், தட் இஸ் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இந்த ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும்போது பேராமீட்டர் இருக்கிறதுனால பேராமீட்டரைஸ்டு கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இங்கே வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டே பேராமீட்டரை நம்ம பாஸ் பண்ணுறதுனால காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ நம்ம தனித்தனியாக கன்ஸ்ட்ரக்டரை கால் பண்ணலை, ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் போதே கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகியிருக்கா. நார்மல் மெம்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸை கால் பண்ணுறதா இருந்தால் நம்ம எப்படி கால் பண்ணுவோம், ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் ஃபங்க்ஷன் நேம். ஸோ அப்படி கால் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டில் இருக்க டேட்டா மெம்பர்ஸை நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Shall we compile and run this program now? Can see that
first D1 object நம்ம create பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? So first D1 object வந்து non-parameterized constructor. So constructor நமக்கு create ஆகி அந்த constructorக்குள்ள நம்ம ஒரு cout statement கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? அந்த cout statement actually அந்த cout statement கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. நமக்கு அந்த constructor execute ஆகியிருக்கு அப்படின்னு தெரியறதுக்காக நம்ம cout statement அங்க கொடுத்திருக்கோம். ஓகேங்களா? So cout statement கொடுத்ததுனால அங்க display ஆகியிருக்கு. display ஆகிட்டு ஐயோட j value மெமரியில் என்ன ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் 00 ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். D2 கிரியேட் ஆகும்போது parameterized constructor எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு நம்ம cout statement அங்க கொடுத்ததுனால நமக்கு இங்க parameterized constructor னு டிஸ்ப்ளே ஆகிட்டு அது 1020 வேல்யூ அங்க மெமரியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். then D3 கிரியேட் ஆகும்போது காப்பி கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டு D2ல இருக்க வேல்யூவை D3லயும் அது காப்பி பண்ணிட்டு டிஸ்ப்ளே மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம். அடுத்தது நம்ம இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் டிஸ்ப்ளே ஃபங்க்ஷனை கால் பண்றோம். ஸோ d1.display இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது தான் d1 ஆப்ஜெக்ட்ல d1 ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு அலாட் ஆன மெமரியில் i வேல்யூ j வேல்யூ என்ன ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அதை இங்க நமக்கு டிஸ்ப்ளே பண்றோம். ஸோ d1ல i வேல்யூ j வேல்யூ 00ன்றதுனால 00 டிஸ்ப்ளே ஆகிருக்கு. இங்க cout ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? then next d2.display போது ஸோ மெமரியில் d2 ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கோ அந்த வேல்யூவை நமக்கு with help of cout statement நமக்கு இங்க 1020 display ஆகிருக்கு. Similarly for the D3 also. Do you understand the concept here? So constructor is nothing but it is a special member function which is used to create a memory space for the object and initialize the value for its data members. So நம்ம கிளாஸ்ல கிரியேட் பண்ண அத்தனை டேட்டா மெம்பர்ஸும் ஆப்ஜெக்ட்ல தான் ஸ்டோர் ஆகும். ஸோ அந்த டேட்டா மெம்பர்ஸ்க்கு ஸ்பேஸை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதோட வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர். கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம கால் பண்ணவே வேண்டாம். கன்ஸ்ட்ரக்டர் எப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் போதே கன்ஸ்ட்ரக்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். Do you understand this? Students, I hope you understood the concept of constructor, and the next video will discuss about the characteristics of constructor and destructors also. Thank you.